إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے وہ کیا گردوں تھا تو جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں سے تاج سر دارا تجھے آبا سے اپنے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی کہ تو گفتار وہ کردار تو ثابت و سیارہ معزز حاضرین جمعہ دینی ملی بھائیوں بزرگوں نوجوان ساتھیوں جب آپ قرآن حکیم کا مطالعہ کریں گے قرآن حکیم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سارے واقعات سابقہ امتوں کے حالات کو اللہ نے بیان کیا ہے قرآن حکیم کو آپ اسٹارٹنگ سے پڑھنا شروع کریں سورۃ الفاتحہ کے بعد سورہ بقرہ آپ پڑھیں گے سورہ بقرہ میں اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کا ان کے تخلیق کا اللہ نے ذکر کیا اس کے بعد بنی اسرائیل کے اندر گائے کا بچڑے کے ذبح کرنے کا جو واقعہ ہے وہ واقعہ آپ کو ملے گا آپ تھوڑا سا اور آگے بڑھیں گے سورہ آل عمران کے اندر حضرت مریم علیہ السلام ان کی والدہ پھر حضرت مریم علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے حالات اور واقعات آپ کو ملیں گے اس طریقے سے آپ قرآن حکیم کو پڑھتے جائیں سمجھتے جائیں بہت سارے واقعات آپ کو ملیں گے سورہ یوسف کے اندر حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائیوں کا جو واقعہ ہے کنویں میں ڈالنے کا پھر مصر کے اندر جانے کا وہ پوری تفصیل آپ کو ملے گی
ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ قرآن حکیم کے اندر اللہ نے واقعات کو کیوں بیان کیا ہے؟ قرآن حکیم کے اندر واقعات اور سابقہ امتوں کے حالات کیوں بیان کیے گئے؟ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ الفوز الکبیر کے اندر قرآن حکیم میں جو واقعات جو قصص مذکور ہیں ان کے حکمت بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ قرآن حکیم میں واقعات اس لیے بیان کیے گئے ہیں، اس لیے واقعات کو ذکر کیا گیا ہے تاکہ اس کے ذریعے سے عبرت حاصل کی جائے، نصیحت حاصل کی جائے۔ قرآن حکیم میں اللہ نے واقعات اس لیے بیان کیے ہیں تاکہ ایک مسلمان قرآن حکیم کو پڑھے، اس واقعے کو پڑھے اور اس واقعے کے ذریعے سے عبرت حاصل کرے، نصیحت حاصل کرے اور اس کو اپنی زندگی کے اندر اپلائی کرے، اپنی زندگی کے اندر اس کو لاگو کرے۔ قرآن حکیم میں بہت سارے واقعات ہیں۔ ایک واقعہ آپ نے سنا ہوگا، بار بار آپ کے سامنے بیان کیا جاتا ہے، اصحاب کہف کا واقعہ۔ اصحاب کہف، قرآن حکیم نے ایک اور نام ذکر کیا ہے، اصحاب الرقیم۔ اصحاب کہف یا پھر اصحاب الرقیم۔ اصحاب کا مطلب ہوتا ہے والے، اور کہف کہتے ہیں غار فی الجبل، پہاڑ کے اندر جو گفا ہوتا ہے اسی گفا کو کہف کہا جاتا ہے۔ اصحاب الکہف یعنی غار والے۔ اور ایک نام قرآن حکیم نے اصحاب الرقیم بیان کیا ہے۔ اصحاب الرقیم کا معنی کیا ہے؟ رقیم کہتے ہیں تختی کو، چونکہ وہ نوجوان جو وطن چھوڑ کر کے، علاقہ چھوڑ کر کے غار میں جا کر کے پناہ لیے تھے، اس غار کے صدر دروازہ، اس غار کا جو مین دروازہ تھا، جو داخل ہونے کا جو مین راستہ تھا، اس راستے پر ایک تختی تھی پتھر کی جس کے اوپر اس نوجوانوں کے نام لکھے ہوئے تھے، جس میں ان کے حالات نقل کیے گئے تھے، اسی لیے ان کو اصحاب الرقیم کے نام سے بھی قرآن حکیم نے ذکر کیا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اصحاب الرقیم کون تھے بھائی؟ یہ اصحاب الکہف کون تھے؟ یہ واقعہ آپ نے بار بار سنا ہے۔ آج ہم ذرا گہرائی میں اتر کر کے ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ اس واقعے کے اندر ہمارے لیے، ہم سب کے لیے نصیحت کی کیا چیزیں ہیں۔ اور آج کا ہمارا یہی ٹاپک ہے، دروس و عبر من قصۃ اصحاب الکہف او الرقیم۔ اصحاب کہف کے واقعے میں ہمارے اور آپ کے لیے عبرت اور نصیحت کی چیزیں کیا ہیں، پیغامات کیا ہیں۔ قرآن حکیم کا 15واں پارہ آپ اٹھائیے۔ 15ویں پارے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی کو اللہ خطاب کر رہا ہے، نحن نقص علیک نبأہم بالحق۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اصحاب کہف کے واقعے کو ہم آپ کے اوپر سچائی کے ساتھ، پوری حقیقت کے ساتھ آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں۔ نحن نقص علیک نبأہم بالحق، اے نبی غار والوں کا واقعہ، ان نوجوانوں کا واقعہ آپ کے سامنے بیان کیا جا رہا ہے۔ انہم فتیۃ آمنوا بربہم، یہ غار والے کون تھے؟ یہ اصحاب الرقیم کون تھے؟ انہم فتیۃ، یہ چند نوجوان تھے۔ انسان کی زندگی کے 3 پہلو ہوتے ہیں، ایک بچپنا ہے، ایک جوانی ہے، اور تیسرا پہلو ہے بڑھاپے کا۔ اللہ نے کہا کہ وہ نوجوان تھے، بڈھے نہیں تھے، یا وہ کم سن بچے نہیں تھے، نوجوان تھے وہ۔ اور جب آپ اصحاب کہف کے واقعے میں غور کریں گے، قرآن حکیم کو آپ 3 حصوں میں ڈیوائیڈ کریں۔ قرآن حکیم کا ایک آغاز ہے، ایک سٹارٹنگ ہے، اور ایک اس کا خاتمہ ہے، ایک اینڈ ہے، اور بیچ میں جو ہے 15واں پارہ۔ آپ کو جان کر کے حیرت ہوگی، اللہ نے بیچ میں ایک دم مڈل میں ایک دم اللہ تبارک و تعالیٰ نے اصحاب کہف کے واقعے کو بیان کیا۔ یہ مناسبت دیکھیے، قرآن حکیم کا اسلوب، قرآن حکیم کے بیان کرنے کا طریقہ۔ وہ نوجوان تھے تو بیچ کے مرحلے میں قرآن حکیم کے 15ویں پارے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس واقعے کو ذکر کیا۔ انہم فتیۃ، وہ چند نوجوان تھے، آمنوا بربہم، جو اپنے رب کے اوپر ایمان لائے تھے، جنہوں نے ایمان کو قبول کیا تھا، جو شرک کو چھوڑ کر کے، بت پرستی کو چھوڑ کر کے ایک اللہ کے سامنے اپنی پیشانی کو جھکانا جنہوں نے گوارا کیا تھا۔ میرے بھائی اور دوستو ذرا غور کیجئے، یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اصحاب کہف کے نام کو اللہ نے ذکر نہیں کیا کہ اصحاب کہف کا نام کیا تھا۔ اللہ نے ان کی ذات اور برادری ذکر نہیں کیا کہ ان کی ذات، ان کا ذات کیا تھا، ان کا حسب و نسب کیا تھا۔ یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی زمین کا تذکرہ نہیں کیا، ان کے مال و دولت کا ذکر نہیں کیا، قوم کے اندر، سماج کے اندر ان کا کیا اسٹیٹس تھا، کیا ان کا لیبل تھا، اللہ نے کچھ بیان نہیں کیا۔
इन्नहुम फित्यतुन आमनु बिरब्बिहिम, वो चंद नौजवान थे जो अपने रब के ऊपर ईमान लाए। अल्लाह ने कुछ जिक्र नहीं किया। आज हम नाम के चक्कर में परेशान हैं, नेम और फेम के चक्कर में परेशान हैं भाई, दौलत के चक्कर में हलाल और हराम को भूले हुए हैं। पैसा आना चाहिए, चाहे हलाल तरीके से आए चाहे हराम तरीके से आए। जमीन के चक्कर में, मालो दौलत के चक्कर में, हालात तो ऐसे हैं भाई, आज माल के चक्कर में बेटा बाप से बात करने को तैयार नहीं है, भाई भाई में दुश्मनी है भाई, इसी मालो दौलत के चक्कर में। अल्लाह ने कहा अल्लाह है कि यहां दौलत की, शोहरत की कोई वैल्यू नहीं है। असहाबे कहफ के वाक़े से हमारे लिए सबसे पहला मैसेज ये है कि अल्लाह के यहाँ कामयाबी का मेयार अगर कोई है तो ईमान है। दौलत की कोई वैल्यू नहीं है, नेम और फेम की कोई वैल्यू नहीं है। उनका नाम तक अल्लाह ने जिक्र नहीं किया कि कौन थे भाई, अब्दुल्ला नाम था कि अब्दुल रहमान नाम था, कोई नाम जिक्र नहीं किया। बस वो नौजवान थे, अपने रब पर ईमान लाए थे, ईमान का अल्लाह ने जिक्र किया। इन्नहुम फित्यतुन आमनु बिरब्बिहिम वज़िदनाहुम हुदाम। अल्लाह फरमा रहा है कि जब वो नौजवान ईमान को उन लोगों ने कबूल किया, जब इस्लाम को कबूल किया, वज़िदनाहुम हुदा, हमने उनके ईमान के अंदर, उनकी हिदायत के अंदर हमने और ज्यादा इजाफा कर दिया, उनके ईमान के अंदर और ज्यादा बढ़ोतरी कर दी गई। यहां एक नुक्ता मालूम होता है कि ईमान घटता भी है, ईमान बढ़ता भी है। अल ईमान यज़ीदु व यनक़ुस, ईमान कम भी होता है, ईमान ज्यादा भी होता है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि नहीं ईमान नहीं घटता बढ़ता है भाई। ईमान एक जामिद चीज है, ईमान एक मर्तबा इंसान कबूल कर लिया तो जो लेवल उसको मिल गया बस वही है, ईमान घटता बढ़ता नहीं है। कुरान हकीम कहता है वज़िदनाहुम हुदा, जब ईमान को उन लोगों ने कबूल किया तो हमने उनके ईमान के अंदर और ज्यादा इजाफा कर दिया। भाई इसी मस्जिद में आप देख लें, अपने इलाके में आप जायजा ले लें, एक शख्स पंजोक्ता नमाजी है, हर नमाज के बाद कुरान हकीम की तिलावत भी करता है। जब दीन की बात आती है, इस्लाम की बात आती है तो एक शख्स अल्लाह की राह में दिल खोल कर खर्च भी कर रहा है। लेकिन एक आध महीना गुजरने के बाद फिर आप क्या देखते हैं कि मस्जिद से दूर है, न नमाज पढ़ता है, न रोजे रखता है, न तिलावत कुरान है, दीन से बिल्कुल गाफिल हो गया। भाई यह है ईमान में कमी, ईमान में कमी हो गई। एक शख्स शराबी है, दीन इस्लाम से कोई मतलब नहीं है उसको, लेकिन फिर अचानक उसकी जिंदगी के अंदर एक ऐसा टर्निंग पॉइंट आता है कि मस्जिद के अंदर आता है, नमाजों का ऐसा पाबंद, इबादत का ऐसा पाबंद कि लोग देख करके रश्क कर रहे हैं, भाई क्या इंसान है, क्या नेकी इसकी है। ये ईमान में ज्यादती है। वज़िदनाहुम हुदा, कुरान हकीम कहता है जब वो नौजवान ईमान को उन लोगों ने कबूल किया तो हमने उनके ईमान के अंदर और ज्यादा इजाफा कर दिया। वज़िदनाहुम हुदा, हिदायत में और ज्यादा इजाफा हो गया। और आगे बढ़िए, जब ईमान कबूल करते हैं, ईमान कबूल करने के बाद चूंकि पूरी कौम मुशरिक थी, पूरी कौम मुशरिक थी, शिर्क के अंदर डूबी हुई थी, वक्त का जो बादशाह था वो भी मुशरिक था। बादशाह को पता चला कि कुछ नौजवान हमारे समाज के अंदर ऐसे हैं जो किसी और को अपना रब मानते हैं, किसी और माबूद के सामने अपनी पेशानी को टेकने के दावेदार हैं। बादशाह ने उनको बुलाया, अपने दरबार के अंदर बुलाया, उन लोगों को बादशाह के दरबार में पेश किए गए। उसके बाद कुरान हकीम आगे नक्शा खींचता है, वरबतना अला कुलूबिहिम इज़ क़ामू फ़क़ालू रब्बुना रब्बुस समावाति वल अर्द। अल्लाह फरमा रहा है कि जब बादशाह के दरबार में उनको पेश किया गया, वरबतना अला कुलूबिहिम, हमने उनके दिल को और ज्यादा मजबूत कर दिया। इज़ क़ामू फ़क़ालू रब्बुना रब्बुस समावाति वल अर्द, बादशाह के दरबार में पेश किए गए। बादशाह ने सवाल किया कि तुम आखिर कौन से माबूद को मानने का दावा कर रहे हो? कहने लगे रब्बुना रब्बुस समावाति वल अर्द, ऐ बादशाह हमारा रब वो है जिसने सातों जमीन को पैदा किया, जिसने सातों आसमान को पैदा किया। रब्बुना रब्बुस समावाति वल अर्द, हमारा रब कौन है जिसने जमीन को पैदा किया, जिसने आसमान को पैदा किया। ऐ बादशाह लन नदउअ मिन दूनिही इलाहन, उस अल्लाह को छोड़ करके हम किसी और के सामने अपनी पेशानी को टेकने वाले नहीं, उस अल्लाह को छोड़ करके हम किसी और से दुआएं नहीं करेंगे, उस अल्लाह को छोड़ करके किसी और से हम मन्नतें नहीं मांगेंगे।
लन्नदउ मिन दूनिही इलाहन लक़द क़ुल्ना इज़न शतता। ऐ बादशाह, अगर अल्लाह को छोड़ करके हमने किसी और दर पर जाकर के अपनी पेशानी को टेका, किसी और दर पर जाकर के अपने फरियाद को, अपनी मन्नतों को किसी के सामने हमने पेश किया, लक़द क़ुल्ना इज़न शतता, तो हमने बहुत ही गलत काम किया, बहुत ही गलत बात हमने कही। मालूम हुआ कि अगर दुआ की जाएगी तो सिर्फ अल्लाह से की जाएगी, सवाल किया जाएगा तो अल्लाह से किया जाएगा, मांगा जाएगा तो अल्लाह से मांगा जाएगा। आप बीमार हो, शिफा चाहिए, उसके लिए अगर दुआ की जाएगी तो अल्लाह से की जाएगी। मालो दौलत में परेशानी है, रिस्क में परेशानी है भाई, उसकी दौलत का मुतालबा अगर किया जाएगा तो किसी दर पर जा करके, किसी इंसान के सामने जा करके, किसी दरगाह पर, किसी मज़ार पे जा करके अपनी पेशानी को नहीं टेका जाएगा, सवाल किया जाएगा तो अल्लाह से किया जाएगा। दुआ करना इबादत है, दुआ करना एक इबादत है। अद्दुआ हुवल इबादा, और याद रखें अल इबादा ला यस्तहिक़्क़ु लिग़ैरिल्लाह, इबादत अल्लाह के अलावा किसी और के लिए जायज़ नहीं है। अल्लाह के अलावा किसी और के लिए इबादत करना मेरे भाई और दोस्तों ये शिर्क है, इसी का नाम शिर्क है, इसी का नाम कुफ्र है। और नौजवान कहते हैं बादशाह सुन ले, लन्नदउ मिन दूनिही इलाहन लक़द क़ुल्ना इज़न शतता, उस अल्लाह को छोड़ करके हम किसी और को नहीं पुकारेंगे। उसके बाद नौजवान बादशाह के सामने गुफ्तगू चल रही है, बातचीत हो रही है। वो नौजवान कहते हैं बादशाह, हाउलाई कौमुन इत्तखज़ू मिन दूनिही आलिहा, ऐ बादशाह ये हमारी कौम के लोग हैं, इत्तखज़ू मिन दूनिही आलिहा, जो एक अल्लाह को छोड़ करके सैकड़ों माबूदों के सामने अपनी पेशानी को टेक रहे हैं। हाउलाई कौमुन इत्तखज़ू मिन दूनिही आलिहा, उस एक अल्लाह को छोड़ करके गैरों के सामने हमारी कौम अपनी पेशानी को टेक रही है, गैरों के सामने मन्नतें मांग रहे हैं, गैरों के सामने औलाद की तमन्नाएं कर रहे हैं, गैरों के दरों पर जा करके अपनी हाजतें, अपनी ज़रूरतों को उनके सामने रख रहे हैं। हाउलाई कौमुन इत्तखज़ू मिन दूनिही आलिहा लौला यातूना अलैहिम बिसुल्तानिन बय्यिन, ऐ बादशाह अगर ये हमारी कौम के लोग अपने दावे में सच्चे हैं तो दलील क्यों नहीं पेश करते हैं? अगर तुम इस बात का दावा कर रहे हो कि तुम सच्चे हो, जिन माबूदों को तुमने अपना रब बना रखा है, अगर तुम हकीकत में इस दावे में सच्चे हो, लौला यातूना अलैहिम बिसुल्तानिन बय्यिन, दलील क्यों नहीं पेश करते हो? यहाँ एक नुक्ता मालूम हुआ कि दावा सिर्फ दावा करने से काम नहीं चलेगा, दावे के लिए दलील भी होनी चाहिए। आप जो बात कह रहे हो उसकी दलील भी आप पेश करो, जो बात आप कह रहे हो उसकी दलील भी आप पेश करो। और ये उसलूब कुरान का है, ये अंदाज कुरान हकीम का है, ये अंदाज जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह का है, ये अंदाज मनहज सलफ है। भाई अगर आप दीन की कोई बात कर रहे हो, शरीयत की कोई बात आप कर रहे हो, नमाज का कोई मसला बयान कर रहे हो, रोजे का कोई मसला बयान कर रहे हो, दुआ के बारे में गुफ्तगू आप कर रहे हो, तो आप उसके लिए दलील पेश करो कि मसला ऐसा है, ये जायज़ है, इसकी दलील कुरान हकीम की आयत है, मुस्तफ़ा का ये फरमान है। बात दलील की रोशनी में होनी चाहिए, सिर्फ दावे से काम नहीं चलेगा। लौला यातूना अलैहिम बिसुल्तानिन बय्यिन, ऐ बादशाह सलामत अगर मेरी कौम के लोग सच्चे हैं तो दलील क्यों नहीं पेश करते हैं? उसके बाद बादशाह और नौजवानों के दरमियान जो गुफ्तगू होती है, कुरान हकीम आगे खामोश है, लेकिन मुअर्रिखीन लिखते हैं कि बादशाह ने उनको कत्ल करना चाहा। भाई हुकूमत के खिलाफ बगावत कर रहे हैं, कौम के अंदर ही फितना बर्पा करने वाले हैं, बादशाह ने उनको कत्ल करना चाहा, लेकिन हुकूमती मसलहतों के पेश नज़र बादशाह ने उस वक्त उनको कुछ नहीं कहा। यहाँ पे एक और नुक्ता मालूम होता है कि अगर आप सच्चाई पर हैं, अगर आप हकीकत पर हैं, आपके पास अगर हक है तो हक का इजहार होना चाहिए, हक का इजहार होना चाहिए। आप सच्चे हो, आप सही हो, आपका मनहज अगर सही है, तरीका आपका सही है, तो सच्चाई का आप इजहार करो, डंके के जोर पर आप इजहार करो। भाई उन नौजवान कौम के अंदर चंद लोग थे, उनकी तादाद के बारे में आगे हम बात करेंगे। तादाद उनकी कितनी थी? मुट्ठी भर थे, पूरे समाज से, पूरे इलाके से बगावत कर लिए। तो ऐ मेरी कौम के लोगों, जिन माबूदों को तुम पूज रहे हो, ये माबूद हमारे रब नहीं हो सकते हैं, हमारा माबूद वो है जो आसमान और जमीन का रब है। मुट्ठी भर नौजवानों ने कौम से बगावत कर लिया, वक्त के बादशाह से बगावत कर लिया। अगर आप सच्चाई पर हो तो हक का इजहार होना चाहिए, हक का आप डट करके आप मुकाबला करो। भाई आप देखेंगे, अल्लाह के नबी की सीरत का आप मुताला करें,
अल्लाह के नबी की ज़िंदगी में, सहाबा की ज़िंदगी में ऐसे सैकड़ों वाक़यात आपको मिलेंगे। सहाबा ने जब हक़ पर होते हुए हक़ का इजहार किस तरीके से उन्होंने किया। एक आलिम दीन गुजरे हैं अइम्मे अरबा में से, इमाम अहमद इब्न हंबल रहमहुल्लाह। जब आप उनकी ज़िंदगी का मुताला करेंगे, इमाम अहमद इब्न हंबल रहमहुल्लाह की ज़िंदगी में एक मोड़ ऐसा आता है, एक ऐसा मोड़ अइम्मे अरबा में, भाई टॉप के इमाम, टॉप के आलिम दीन इमाम अहमद इब्न हंबल रहमहुल्लाह, खल्क़ कुरान का मसला पेश आया। बादशाह वक्त कहता है कि कुरान एक ही मखलूक है। उस वक्त के तकरीबन अहले इल्म बादशाह के डर से सारे लोगों ने कबूल कर लिया कि हाँ वाकई कुरान एक ही मखलूक है। लेकिन इमाम अहमद इब्न हंबल रहमहुल्लाह और 2-3 और अहले इल्म थे। इमाम अहमद इब्न हंबल रहमहुल्लाह ने डट करके बादशाह का मुकाबला किया। कहा बादशाह ये बात गलत है, ये फैसला गलत है, ये तरीका गलत है, ये मसला जो तुमने इस्तेमाल किया है ये मसला गलत है। कुरान एक ही मखलूक नहीं है, कुरान एक ही अल्लाह का कलाम है। तो आप अगर सच्चाई पढ़ें भाई तो सच को कहना सीखिए, हक का इजहार करना सीखिए। नौजवानों ने सच्चाई को बादशाह के सामने बयान किया और उसके बाद जब वहां से निकलते हैं दरबार से, आपस में बातचीत करते हैं। वइदी तज़लतुमूहुम मा याबुदून मिन दूनिही इल्लल्लाह, ऐ लोगों जब हमने कौम के लोगों से बरात का इजहार कर लिया है, कौम जिस चीज़ों की पूजा पाठ कर रही है जब हमने उनसे बरात का इजहार कर लिया है, फ़अऊ इलल कहफ़, तो आओ चलो एक गार के अंदर चलते हैं, वहीं छुप करके अपने दीन की, अपने ईमान की हिफाजत हम कर पाएंगे। अब ऐसा मोड़ आता है, कौम के नौजवानों ने, उन ईमान वालों ने फैसला ये किया कि इसी गार के अंदर जाकर के पनाह ले लेते हैं। यहां एक नुक्ता मालूम हुआ भाई कि ईमान जो है वो कुर्बानी चाहता है। अगर आपने ईमान कबूल किया है तो आपको कुर्बानी देनी पड़ेगी भाई। जाहिर सी बात है कि घर को छोड़ करके, खानदान को छोड़ करके, इलाके को छोड़ करके एक गार के अंदर जाकर के पनाह लेना कोई मामूली बात नहीं है। और गार ऐसा भी नहीं है कि गार के अंदर आपके खाने पीने की सारी चीजें मुहैया होंगी। ऐसा भी नहीं कि गार के अंदर रहने के लिए, सहने के लिए सारी चीजें आपके लिए मुहैया होंगी। ताज्जुब की बात यह है कि उन नौजवानों ने, असहाबे कहफ ने दीन की खातिर, दीन के लिए अपने वतन को छोड़ करके, अपने इलाके को छोड़ करके एक गार के अंदर जाकर के पनाह लिए थे। आज हमारे समाज का नौजवान है, आज हमारे समाज के मुसलमान है भाई, अपने घर को छोड़ करके मस्जिद तक आने के लिए तैयार नहीं है। ये हमारा ईमान है, ये ईमानी जज्बा हमारा है भाई। हाफिज इब्न कसीर रहमतुल्लाह कहते हैं कि वो नौजवान कोई मामूली नहीं थे, कौम के अमीर जादों के बेटे थे, अमीर जादे थे, वो दौलतमंद थे, नाज़ो नेमत में उनकी जिंदगी पली थी भाई। नाज़ो नेमत वाली जिंदगी को छोड़ करके एक गार के अंदर जहां पानी नहीं, खाना नहीं, गार को उन लोगों ने तरजीह दिया था। आज हमारा ईमान है कि आज हम घर को छोड़ करके मस्जिद तक आने को तैयार नहीं है। हालांकि मस्जिद एयर कंडीशन है भाई, एसी लगी हुई है, एसी ने तो पंखा है, पीने के लिए ठंडा पानी है, उसके बाद हम मस्जिद में आने को तैयार नहीं है। ये हमारा ईमान है भाई। वो नौजवान फ़अऊ इलल कहफ़, गार के अंदर जाकर के पनाह ले लेते हैं, गार के अंदर छुप गए। यहां एक और नुक्ता मालूम होता है कि अगर आपकी जिंदगी के अंदर मुसीबत आए, परेशानी आए, तो आप वसाइल इख्तियार करें और साथ ही साथ आप दुआओं का भी एहतमाम करें। असबाब के साथ साथ वसाइल भी आप इख्तियार कीजिए। जब नौजवान गार के अंदर जाते हैं, कुरान हकीम आप सूरह कहफ आप पढ़िए, अम हसिबत अन्ना असहाबल कहफि वर्रक़ीम कानू मिन आयातिना अजबाम, ऐ लोगों तुम्हारा क्या ख्याल है, क्या गार वाले, तख्तियों वाले, मिन आयातिना अजबा, वो हमारी अजीब व गरीब निशानियों में से हैं। इदा बल फित्यतु इलल कहफी, याद करो जब वो नौजवान अपने इलाके को छोड़ करके जब गार के अंदर पनाह लेते हैं। इदा बल फित्यतु इलल कहफी फ़क़ालू रब्बना आतिना मिन लदुनका रहमतन वहय्यि लना मिन अमरिना रशदा। वो नौजवान गार में जब आकर के पनाह लेते हैं, अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करते हैं, रब्बना आतिना मिन लदुनका रहमा, आए हमारे रब, हमने दीन की खातिर, इस्लाम की खातिर वतन को छोड़ दिया, इलाके को छोड़ दिया है। ऐ हमारे परवरदिगार, आतिना मिन लदुनका रहमा, अपनी जानिब से खुसूसी तौर पे तो हमें रहमत अता फरमा। वहय्यि लना मिन अमरिना रशदा, हमारे मामले को आसान कर दे, इलाका छोड़ करके चले आए हैं। ऐ अल्लाह, कोई मददगार नहीं है, कोई हमारा साथ देने वाला नहीं है, कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है। ऐ अल्लाह, तो अपनी तरफ से खुसूसी रहमतें नाजिल कर दे। ऐ अल्लाह, मामलात को आसान कर दे।
اگر آپ بیمار ہیں آپ علاج کروائیے، لیکن علاج کے ساتھ ساتھ دوا کے ساتھ ساتھ آپ دعا کا سہارا ضرور لیجیے۔ اصحاب کہف کے واقعے سے ایک چیز ہمیں اور آپ کو یہ بھی سیکھنے کو ملتی ہے، اور نوجوان غار کے اندر جا کر کے پناہ لے لیتے ہیں۔ اس کے بعد پھر کیا ہوا؟ جس غار کے اندر وہ لوگ پناہ لیے ہوئے تھے، ایک عجیب و غریب بات میں آپ کو بتلاؤں، جو یو پی اور بہار کے رہنے والے ہیں وہ اس چیز کو بڑے اس چیز سے سمجھیں گے۔ یو پی اور بہار کے اندر، ممبئی کے اندر تو ایسا معاملہ ہوتا نہیں ہے، یو پی اور بہار میں جو مکانات بنتے ہیں تو ان کا جو مین دروازہ ہوتا ہے، عام طور سے آپ دیکھیں گے جو پورب کی طرف دروازہ کھلتا ہے یا پچھم کی طرف دروازہ کھلتا ہے تو گرمی کے موسم میں اور برسات کے موسم میں بڑی پریشانی ہوتی ہے، لیکن وہی دروازہ اگر شمال میں یا جنوب میں ہو تو پھر برسات کا ڈائریکٹ پانی گھر کے اندر نہیں آئے گا، یا گرمی کے موسم میں ڈائریکٹ دھوپ گھر کے اندر نہیں پڑے گی۔ وہ نوجوان جس غار کے اندر ٹھہرے ہوئے تھے، مفسرین کہتے ہیں اس کا دروازہ جو ہے وہ شمال کی طرف کھلتا تھا، شمال کی طرف دروازہ کھلتا تھا۔ اچھا، اس کی حکمت کیا تھی؟ جب سورج نکلتا تھا تو سورج کی روشنی ڈائریکٹ ان کے اوپر نہیں پڑتی تھی، اور برسات کے موسم میں ڈائریکٹ پانی بھی ان کے اوپر نہیں آتا تھا۔ نوجوان غار کے اندر پہنچے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر نیند کو طاری کر دیا، سارے کے سارے نوجوان سو گئے، سارے نوجوان سو گئے۔ بھائی سورج نکل رہا ہے، ڈوب رہا ہے، نکل رہا ہے، ڈوب رہا ہے، موسم تبدیل ہو رہے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے، علاقہ تبدیل ہو گیا، بادشاہ تبدیل ہو گیا، سب کچھ بدل گیا، سڑکیں بدل گئی، مکانات بدل گئے، پورا کا پورا ماحول تبدیل ہو گیا۔ 309 سال کے بعد ان کی آنکھ کھلتی ہے، ایک دو دن نہیں، 309 سال کے بعد۔ وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا 9، 309 سال کے بعد ان کی آنکھ کھلتی ہے۔ اللہ اکبر! آج ہم کتنے ہی تھک جائے بھائی، ایک دن، دو دن، 24 گھنٹہ، 36 گھنٹہ، بہت سو جائیں گے 48 گھنٹہ، اس سے زیادہ ہم سو نہیں سکتے ہیں، ہماری باڈی جواب دے دے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرنا ایسا ہوا، ان نوجوانوں نے اللہ کے لیے وطن کو چھوڑا، غار کے اندر آئے، اللہ نے نیند کو طاری کیا، 309 سال تک کنٹینیو سوتے رہے، اور 309 سال کے بعد جب بیدار ہوتے ہیں، بیدار ہونے کے بعد ان کو بھوک لگی تھی، بیدار ہوئے، آپس میں سوال کرتے ہیں، قالوا کم لبستم، غار کے اندر کتنے وقت سوئے رہے؟ بھائی آپس میں ایک دوسرے سے پوچھ رہے ہیں، کم لبستم، غار میں کتنی دیر ٹھہرے رہے؟ قالوا لبثنا یوما او بعض یوم۔ ان لوگوں میں سے دو جماعت تیار ہو گئی، ایک گروہ کہنے لگی بھائی ہم ایک دن سوئے تھے یا دن کا بعض حصہ سوئے تھے۔ اللہ اکبر! 309 سال سوئے رہے، اور 309 سال کے بعد جب بیدار ہوئے تو ان کو احساس ایسا ہو رہا ہے، ان کو ایسا فیل ہو رہا تھا کہ گویا کہ ہم صبح سوئے تھے، شام کو اٹھ گئے ہیں، یا صبح سوئے تھے اور ابھی اٹھ رہے ہیں تھوڑی دیر کے بعد۔ اس کے بعد نوجوان کہتے ہیں کہ بھائی یہ سب فالتو کی بحث ہے، ایسا کرتے ہیں اپنے میں سے کسی ایک آدمی کو بازار بھیجو، ایک آدمی کو بازار بھیجو اور جائے وہ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا، جائے مارکیٹ میں دیکھے مارکیٹ کے اندر کوئی اچھا کھانا ہے تو اچھا کھانا لے کر کے آ جائے۔ یہاں ایک پیغام ہمارے اور آپ کے لیے بھی ہے بھائی، کہ آپ گھر کے اندر کھانا کھاتے ہیں بہت اچھی بات ہے، لیکن جب آپ مارکیٹ میں یا کسی ہوٹل میں آپ کو کھانا ہو تو آپ ذرا اس ہوٹل کے بارے میں آپ جائزہ ضرور لے لیجئے کہ یہاں پہ جو کھانا بنتا ہے کھانا کیسا ہے، حلال ہے کہ حرام ہے، کیا بنتا ہے، کیسے بنتا ہے، اس کا جائزہ آپ ضرور لیجئے۔ 309 سال کے بعد بیدار ہوئے ہیں، دماغ میں ان کے کیا چل رہا ہے؟ کھانا ہے، لیکن کھانا کچھ بھی نہیں چلے گا۔ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا، پاکیزہ کھانا ہونا چاہیے، حلال کھانا ہونا چاہیے۔ ایک نوجوان کو بھیجتے ہیں، ایک نوجوان چند سکے لے کر کے مارکیٹ پہنچتا ہے، دکاندار کو لے جا کر کے پیسہ دیا، دکاندار دیکھتا ہے بھائی حیران ہے، بھائی 309 سال کوئی معمولی نہیں ہے، پورا علاقہ تبدیل ہو گیا تھا۔ اور اس نوجوان کے بارے میں مورخین لکھتے ہیں کہ نوجوان جب غار سے باہر نکلا تو کیا دیکھتا ہے؟ سڑکیں تبدیل ہیں، مکانات الگ بنے ہوئے ہیں، اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ بھائی لگتا ہے نیند سے اٹھا ہوں، میں سو کر کے اٹھا ہوں، اس لیے دماغ کام نہیں کر رہا ہے۔ دکاندار کو پیسہ دیا، دکاندار کو کرنسی سمجھ میں نہیں آ رہی کون سی کرنسی ہے، دوسرے دکاندار کو دیا، تیسرے کو دیا، چوتھے کو، اس طریقے سے پوری مارکیٹ کے اندر چرچا ہو گیا بھائی اس کو لگتا ہے کوئی خزانہ مل گیا ہے، ضرور اسے کوئی خزانہ ملا ہے۔ پوچھ تاچھ شروع ہوئی، بادشاہ کے دربار میں لے جایا گیا،
309 साल से पहले जब वतन से निकले थे, इलाके से निकले थे, तो जो बादशाह था वो मुशरिक था, लेकिन 309 साल के बाद जब बेदार हुए हैं तो जो बादशाह है वो बादशाह ईमान वाला था। बादशाह के दरबार में पेश किया गया। बहरहाल तफसील का वाकया है, नौजवान ने बिला आखिर मजबूर होकर के अपना वाकया बयान किया कि हम अभी कल ही की तो बात है, इलाके से निकल करके हम गए थे, बादशाह हम पर जुल्म कर रहा था। लोगों ने बताया ये काफी अरसा गुजर चुका है, वो बादशाह मर चुका है। उसके बाद उस नौजवान के पीछे पीछे बादशाह और वक्त के जो लोग थे उसके पीछे पीछे आए। उसने बताया कि हमारे और भी साथी हैं जो गार के अंदर फला जगह मौजूद हैं। और नौजवान आता है और नौजवान आने के बाद वो गार के अंदर दाखिल होता है। गार के अंदर दाखिल हुआ और उसके बाद फिर अंदर जाता है। अल्लाह तबारक व तआला ने सारे लोगों के ऊपर अल्लाह ने नींद को तारी कर दिया, अल्लाह ने मौत को उनके ऊपर तारी कर दिया। सारे नौजवान मर गए। बादशाह और जो वक्त के लोग थे वो बाहर खड़े थे, इंतजार में थे कि अभी नौजवान बाहर निकल कर क्या आएगा। जब वक्त गुजर गया उसके बाद कोई अंदर से बाहर नहीं आया। फिर वक्त का जो बादशाह था, जो ईमान वाला था, अंदर दाखिल हुआ, देखा और उसके बाद उनको उसी हालत पर छोड़ दिया, उसी हालत में उनको छोड़ दिया। यहां पे एक चीज और मैं वजाहत करता चलो, बहुत सारे लोग पूछते हैं कि उन नौजवानों को किसी ने देखा था कि नहीं देखा था। यहां पे दो चीजें समझने की हैं। जब 309 साल पहले जब वतन से निकले थे, गार के अंदर छुप गए थे, तो जो वक्त का जालिम बादशाह था, मुशरिक था, उसने अपने लोगों को भेजा, कहा जाओ तलाश करो ये नौजवान गए कहां पे। तलाश करते रहे यहां तक कि गार तक भी पहुंचे। अल्लाह तबारक व तआला ने उनके दरमियान पर्दे को हायल कर दिया। जिस तरीके से हमारे नबी जब मक्का छोड़ करके निकले थे, गार के अंदर पनाह लिए थे, कुफारे मक्का गार तक पहुंचे थे, लेकिन भनक नहीं लगी थी, उनको पता नहीं चला था। ऐसे ही वो नौजवान जब गार के अंदर छुपे थे आकर के, उस वक्त बादशाह ने या किसी ने उनको नहीं देखा था, लेकिन 309 साल के बाद जब बेदार हुए तो वक्त का जो बादशाह था उस बादशाह ने उनको देखा था। उसके बाद फिर यहां पे एक चीज और समझने की है भाई, जब आप असहाबे कहफ का वाकया पढ़ेंगे, असहाबे कहफ के वाकये में अल्लाह तबारक व तआला ने जहां नौजवानों का जिक्र किया, वहीं पर अल्लाह तबारक व तआला ने उनके कुत्ते का भी जिक्र किया है। वकल्बुहुम बासितुन ज़िराइही बिलवसीद। गौर करने की बात यह है कि कुरान हकीम ईमान वालों का तज़किरा कर रहा है और ईमान वालों के साथ जो कुत्ता उस दरवाजे पर बैठा हुआ था, गार के दरवाजे पर, अल्लाह ने कुत्ते का भी जिक्र किया। मालूम क्या हुआ कि सोहबत का बड़ा गहरा असर पड़ता है भाई। अच्छे लोगों की सोहबत इख्तियार करोगे तो यकीनन आपकी जिंदगी के अंदर अच्छाई आएगी। बुरे लोगों की संगत में रहोगे तो यकीनन उसका असर आपकी जिंदगी के अंदर पड़ेगा। नौजवान ईमान वाले थे, वो कुत्ता उनके साथ सिर्फ दरवाजे पर बैठा रहा, सोहबत का यह असर पड़ा कि अल्लाह तबारक व तआला ने उस कुत्ते को कुरान हकीम का एक हिस्सा बना दिया। और जब तक कुरान हकीम की तिलावत की जाएगी तब तक उस कुत्ते का भी जिक्र होता रहेगा। सवाल यह पैदा होता है कि आप किसके साथ में रहते हो, आपके दोस्तों का सर्कल कैसा है, आपके दोस्तों का जो सर्कल है वो कैसा है भाई, वो नमाजी है कि नहीं है, वो अल्लाह वाले हैं कि नहीं है। जब आप दोस्तों से मिलते हो आपके यहाँ ईमान की बात होती है कि नहीं, इस्लाम की बात होती है कि नहीं। अगर आपके दोस्त जब आपस में मिलते हैं गाली गलौज से बात करते हैं, बदतमीजी करते हैं, हंसी मजाक का सिर्फ दौर होता है, अगर आपके दोस्तों का सर्कल अच्छा नहीं है भाई, सर्कल आप तब्दील करो, वरना याद रखो क़यामत के दिन भी आपको ज़िल्लत और रुसवाई का सामना करना पड़ेगा। संगत अच्छी होनी चाहिए। और यहाँ पे एक चीज़ और समझने की है, जब उन नौजवानों के बारे में पता चला तो जो वक्त का बादशाह था, ईमान वाला था, तो लोगों के दरमियान इख्तिलाफ पैदा हुआ कि नौजवान ये अल्लाह की निशानियों में से एक निशानी है भाई। 309 साल के बाद बेदार हुए हैं, ऐसा करते हैं जहां पर ठहरे हुए हैं इस गार पर एक मस्जिद की तामीर की जाए। लनत्तखिज़न्ना अलैहिम मस्जिदा, इस जगह पर एक मस्जिद को बनाया जाए। बहुत सारे लोग इसी आयत करीमा के टुकड़े को लेकर के कहते हैं कि कब्र के ऊपर मस्जिद को बनाना जायज है, या मस्जिद के अंदर कब्र को या मुर्दे को दफन करना जायज है। मेरे भाई और दोस्तों, ये तरीका सही है, ये तरीका सही नहीं है। इस्लामी शरीयत में ये चीज हराम है, ये नाजायज है। ना तो मस्जिद के अंदर किसी को दफन किया जाएगा और ना कब्र के ऊपर मस्जिद को तामीर किया जाएगा।
قرآن حکیم بس ایک واقعہ بیان کر رہا ہے کہ ان لوگوں کے درمیان ایسی گفتگو ہوئی کہ ہم یہاں پر مسجد کی تعمیر کریں، حالانکہ اللہ کے نبی کی زندگی کا آخری مرحلہ ہے، آخری ٹائم ہے، سوموار کا دن ہے، صبح کا وقت ہے، اللہ کے نبی زندگی اور موت سے لڑ رہے ہیں۔ آخری مرحلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں پر آپ نے گفتگو کرتے ہوئے آپ نے بہت ساری چیزوں کا آپ نے جو ذکر کیا تھا، انہی میں سے ایک چیز یہ بھی تھی، اللہ کے نبی نے فرمایا تھا لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدہ۔ آج ایسے ایمان والوں کو سمجھنا چاہیے اللہ کے نبی اپنی زندگی کے آخری مرحلے میں ایسے لوگوں پر لعنت بھیج رہے ہیں جو لوگ یہودیوں کے اوپر، عیسائیوں کے اوپر، کیونکہ انہوں نے اپنے انبیاء اور رسول کی قبروں پر انہوں نے سجدہ کرنا شروع کر دیا تھا، ان کو مسجد بنا لیا تھا۔ بہرحال جو لوگ یہ مسئلہ استنباط کرتے ہیں کہ قبر کے اوپر مسجد کو بنانا جائز ہے یا مسجد کے اندر قبر کو دفن کرنا جائز ہے، ان کا یہ طریقہ اور ان کا یہ استدلال درست نہیں ہے۔ یہیں پر ایک چیز یہ بھی سمجھنے کو ہے بھائی کہ صرف دلیل کا درست ہونا کافی نہیں ہے۔ ایک آخری بات بیان کروں گا میں، صرف دلیل کا کافی ہونا درست نہیں ہے، دلیل کے ساتھ ساتھ استدلال بھی آپ کا درست ہونا چاہیے۔ دلیل بھی صحیح ہو، استدلال بھی صحیح ہو۔ ایک مثال قرآن حکیم کا اپنے سامنے آپ رکھیے۔ اس دنیا کے اندر ایک ایسا فرقہ پایا گیا جو یہ کہتے تھے کہ نماز پڑھنا حرام ہے۔ اچھا، ان کی دلیل بھی قرآن حکیم سے ہے، دلیل قرآن حکیم سے پیش کر رہے ہیں، کہہ رہے کہ نماز پڑھنا حرام ہے، نماز پڑھنا ناجائز ہے۔ فویل للمصلین، نمازیوں کے لیے ویل ہے، جہنم ہے، بھئی نماز نہیں پڑھنی ہے۔ اب آپ ذرا غور کریں، فویل للمصلین جو یہ دلیل ہے یہ قرآن حکیم کی آیت ہے، رب کا کلام جھوٹا نہیں ہے بھائی، قرآن کی آیت ہے، آیت بالکل صحیح ہے، لیکن جناب آپ کا استدلال صحیح نہیں ہے، جو مسئلہ آپ نکال رہے ہو یہ مسئلہ صحیح نہیں ہے۔ فویل للمصلین، آپ آگے تو پڑھو کس کے لیے ویل ہے، کس کے لیے جہنم ہے۔ بہت سارے لوگ ہیں، قرآن حکیم کی ایک اور آیت ہے، کہتے ہیں لا تقربوا الصلاۃ، نماز کے قریب مت جاؤ۔ صرف ایک ٹکڑے کو لے لیا، نہ آگے نہ پیچھے، ایک ٹکڑے کو لے کر کے کہتے ہیں نماز کے قریب مت جاؤ۔ دلیل صحیح ہے لیکن استدلال صحیح نہیں ہے۔ میرے بھائی کو دوستوں میں کہنا چاہتا ہوں کہ دلیل بھی صحیح ہونی چاہیے، استدلال بھی صحیح ہونی چاہیے۔ سامعین کرام، یہ اصحاب کہف کے واقعے کے تعلق سے چند باتیں تھیں، اور بہت ساری چیزیں ہیں ان کے تعداد کے تعلق سے، اور اس کے بعد پھر کہف کا جو غار کا جو معاملہ ہے، وہ غار کہاں پر ہے، کیسے ہے، اور بھی کئی ساری چیزیں ہیں، لیکن ان چند چیزوں پر اکتفا کرتے ہوئے آئیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تو ہمیں ایمان و اسلام والا بنا، اے اللہ تو ہمیں ایمان کے نام پر، اسلام کے نام پر قربانی دینے والا بنا، اے اللہ تو ہمارے دلوں کے اندر حقیقی معنوں میں صحابہ کرام جیسا جذبہ اور وہ ایمان ہمارے دلوں میں پیدا فرما، اے اللہ جب تک زندہ رکھ اسلام پر، خاتمہ ہو تو ایمان بالخیر پر، آمین تقبل یا رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد، ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، ولذكر الله تعالى أولى جل وأتم وأكبر۔